બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. બાબુલ હિદાયતના સર્વે જોનારાઓ તથા સાંભળનારાઓને અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુ. ઈદ ઉલ ફિત્રની આ મહાન રાતના મોકે બાબુલ હિદાયત તરફથી સર્વે લોકોને, વડીલો, માવતરો, ભાઈઓ, બહેનો તથા બચ્ચાઓને ઈદ ઉલ ફિત્રની મહાન મુબારકબાદી આપ સૌને પાઠવે છે. એ દુઆની સાથ કે પરવરદિગારા આપણી આ સર્વે ઇબાદતોને એમની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવે અને આપણને સૌને આવતો સાલનો માહે મુબારકનો ચાંદ જોવું નસીબ કરે. ઇલાહી આમીન. ક્વિઝ ટાઈમના આ આખરી એપિસોડ હોવાના કારણે આપણો સવાલોનો સફર એમના ઇખ્તિતામ ઉપર આ એપિસોડના અંદરમાં પહોંચી રહ્યો છે. આ મોકે કોન્સેર રિજિયોનલના સેક્શન તબલીગ, ખાસ કરીને શેખ ઝહીર અલી, શાહાના આંટી કાસમ અલી તથા તે લોકોની પૂરી એકિપનો બાબુલ હિદાયત તરફથી તહેદિલ શુક્રિયા અદા કરવામાં આવે છે કે એ લોકોનો પૂરો સાથ, પૂરો તનતોડ મહેનત કરી તન, મન અને ધનથી જે છે આ પ્રોગ્રામના મીઝ એન પ્લેસથી લઈને કે ડિફ્યુઝન સુધી એ લોકોનો પૂરો મહેનત રાખેલ છે. ત્યારબાદ શેખ ઝહીરનો તથા શાહાના આંટી કાસમ અલીનો તહેદિલથી આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવે છે કે આ કોમ્પિટિશનના દરમિયાન, આ કોમ્પિટિશનના અંદરમાં એનિમેશન તથા સવાલ જવાબની તૈયારીના અંદરમાં એ લોકોનો પૂરો ટાઈમ આપેલ, જેથી કરીને આ પ્રોગ્રામને જે છે બહેતરીન રીતે આપ જોનારાઓની સમક્ષ પેશ કરી શકે. ત્યારબાદ એકિપ એરવેસ તથા તેવેસનો પણ તહેદિલથી શુક્રિયા અદા કરવામાં આવે છે કે એ લોકો મોન્ટાજ, enregistrement તથા ટોર્નાજના અંદરમાં એ લોકોના પૂરા સાથ અને સહકાર આપી અને આ કોમ્પિટિશનને જે છે ઓર એના અંદરમાં રોનક વધારેલ અને રાખેલ છે. આપ લોકોને કેવી રીતે ભૂલી જઈએ? ખાસ બધા પાર્ટિસિપન્ટનો શુક્રિયા અદા કરવામાં આવે છે કે આપ લોકોની હિંમતને બે હાથેથી લઈ અને આ ટોર્નાજના પ્લાટો ઉપર આવી આપ લોકોના ઇલ્મને અજમાવવા માટે અને ખાસ કરીને આપના કોનેસન્સને ટેસ્ટે કરવા માટે અમારી સમક્ષ આવેલ અને કૌમને જે છે આપ લોકોના ઇલ્મથી એ લોકોને ફાયદો મળેલ છે. ત્યારબાદ આપ પારોનો પણ શુક્રિયા અદા કરવામાં આવે છે કે આ પારોનું ખરેખર આ પારો લોકોનું એ એજ્યુકેશન છે, એ તરબિયત છે કે જે આજે આ પાર્ટિસિપન્ટ અને આ જેટલા પણ બચ્ચાઓ, જેટલા પણ પાર્ટિસિપન્ટ આ ક્વિઝ ટાઈમના અંદરમાં ભાગ લીધેલ હતા એ લોકોના બધાના અંદરમાં એ મા બાપ અને એ પારોનો તરબિયતનો એ અસર હતો કે જેનો ઝલક આ બધા એપિસોડના અંદરમાં દેખાઈ રહ્યો હતો. બારગાહે ઇલાહી પાસે દુઆ છે કે પરવરદિગારા આપણી સર્વે ખિદમતો અને ઇબાદતો અને મહેનતોને એમની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવે અને આપણને કૌમની ખિદમત કરવા માટે અને કૌમની તરક્કીના અંદરમાં કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવા માટે આપણને મઝીદ તૌફીકાતમાં ઇઝાફો ફરમાવે. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ફરીથી આજ રાતના અમે તમારા સામે હાજર થયા છે અમારું ક્વિઝ ટાઈમનું પ્રોગ્રામને લઈને. અમારું એકિપ તમને સૌપ્રથમ ઈદ મુબારક કહે છે અને ઈદ દુઆની સાથ કે જે આપણા અમાલ અને ઇબાદત આ વર્ષે કર્યા છે એ કબૂલ થાય અને આવતા વર્ષ પણ આપણને પાછું ફરીથી નસીબ થાય. તરત જ આપણે આપણી નવી કેન્ડિડેટને accueillir કરશું. Fiza, salam alaikum. Alaikum salam. Salut, c'est ton Alhamdulillah. Fiza, tu peux te présenter s'il te plaît? Oui. Je m'appelle Fiza. Hundas Velesnitsu. Skole CM de Matsu. Nemadrek Sama Classisme Matsu. Classisme, d'accord. Fiza, tu as programmé suivre Kairi tout le mois? Oui. T'as une équipe là, de tout qui Il y a des questions qui sont dures et il y a des questions qui sont faciles. D'accord. Bon, comme aujourd'hui, tu as Marie Tseli candidate, Id Tegete. Inch'Allah, est-ce que si on organise d'autres programmes comme ça, est-ce que tu voudrais toujours participer? Oui. Oui. D'accord.
Donc, toi, comme qui dit que tu as suivi le programme, comment ça se passe, toi, tu as c'est qui règlement qui Oui. D'accord, tu as droit à deux jokers. 50-50 ou Appel. appel. D'accord, donc est-ce que tu te sens prête? Oui. On commence alors? Oui. D'accord, donc tout de suite sur ton écran, la première question du niveau 1. Lequel de ces livres a été descendu sur Nabi Moussa alayhi salam? A. Coran, B. Zabour, C. Tawret, D. Injil. Quel livre a été descendu sur Nabi Moussa alayhi salam? A. Coran, B. Zabour, C. Tawret ou D. Injil. C'est la réponse C, Tauret. La réponse C. Tawret. Tu es sûre de ta réponse? Oui. Donc si tu es sûre, on ne va pas tarder. Oui. On va directement voir valider déjà la réponse C et on va vérifier ça tout de suite. Très bien, c'est la Tawret. Coran, est-ce que tu sais c'est descendu sur qui? Oui, Rasoul Kouda. Zabour, Nabi Daoud, d'accord, et Injil, Nabi Issa. d'accord. Très bien, donc tu n'hésitais pas dans ta réponse, tu étais sûre à 100%. Ok, donc on va continuer avec la deuxième question. Laquelle de ces choses ne fait pas partie des najasat? A. Le sang, B. L'eau, C. Le cadavre, et D. La bière. Laquelle de ces choses ne fait pas partie des najasat? Le sang, l'eau, le cadavre ou encore la bière. C'est la réponse B, l'eau. La réponse B, l'eau. T'as bien le sang collé là-dessous? Oui. D'accord, donc en classe 6. 6, d'accord. Donc tu es sûre de ta réponse? Si tu es sûre, on va directement valider la réponse B et on va voir est-ce que c'est la bonne réponse. Très bien, donc c'est l'eau. Au contraire, l'eau c'est celle qui N'est pas c'est celle qui purifie les najasat, d'accord? Ok, donc on passe avec la troisième question. Quelle action invalide le wuzu? A. Manger, B. Rire, C. Dormir ou D. Boire. Quelle action wuzu batil karna kitse? A. Kraou, B. Hassou, C. Sou ou bien D. Piou. C'est dormir. Dormir. Tu es sûre de ta réponse? Oui. Donc si tu es sûre, on va valider la réponse C pour Fisa et on va vérifier ça ensemble. Donc très bien, c'est dormir. Si je ferme juste les yeux, mais j'entends ce que les gens autour de moi disent, est-ce que vous utilisez ça? Non. Donc c'est vraiment dormir profondément où on n'entend plus rien. C'est là que après vous utilisez ça. Ok, d'accord. On continue avec la question suivante. Donc, on est à la dernière question du niveau 1. Qui a dit « Man kuntu mawla fahada aliyun mawla » Je te vois sourire. A. Imam Ali alayhi salam. B. Jibril. C. Hazrat Abu Talib. Ou D. Rasoul Khuda. Qui a dit « Man kuntu mawla fahada aliyun mawla » Imam Ali, Jibril, Hazrat Abu Talib ou Rasoul Khuda. C'est Rasoul Khuda. C'est D, donc la réponse. Tu es sûre? Oui. Donc on valide la réponse D pour Fisa. Et on va vérifier ça tout de suite. Très bien, c'était Rasoul Khuda. Est-ce que tu sais un peu à quel moment Rasoul Khuda il a dit ça? C'était Eid Gadir. Eid Gadir, donc à Gadir et Koum. Oui. N'est-ce pas? C'était après le dernier Hajj de Rasoul Khuda. Ouais. Et c'était au retour que Rasoul Khuda il avait annoncé, quand il a annoncé qu'après moi ce sera Imam Ali le khalifa, ce sera lui mon successeur. Très bien Fisa. On a passé le niveau 1. Tu as un gain de 20 000 arrière. Comment tu te sens? Je stresse un peu. Tu stresses encore? Oui, juste un peu, pas comme avant. D'accord, ok.
Donc, est-ce qu'on continue avec la question Oui. 1? D'accord, donc on va tout de suite voir la première question du niveau 2. Quel quadrilatère a 4 côtés égaux et 4 angles droits? A. Rectangle, B. Carré, C. Triangle ou D. Trapèze? Quel quadrilatère a 4 côtés égaux et 4 angles droits? A. Rectangle, B. Carré, C. Triangle ou D. Trapèze? C'est la réponse B, carré? La réponse B, tu es sûre? Oui. Donc si tu es sûre, on va valider la réponse B et on va vérifier ça tout de suite. Très bien, c'était le carré. Donc déjà, le triangle, on élimine, c'était 3 côtés. Et on voit qu'on a dit que c'était 4 côtés égaux, donc c'est le carré parce que le rectangle et la trapèze n'ont pas 4 côtés égaux. Très bien, on continue avec la question suivante. Comment appelle-t-on l'invitation de Rasoul Khuda à sa famille pour leur annoncer sa mission prophétique? A. Da'wat Zul Ashira, B. Da'wat Zul Fikar, C. Fatih Khaybar ou D. Da'wat Islam? Comment appelle-t-on quand Rasoul Khuda il a eu l'ordre d'annoncer à sa famille pour la mission prophétique, comment on appelle cet événement? Da'wat Zul Ashira, Da'wat Zul Fikar, Fatih Khaybar ou Da'wat Islam? En fait, je ne sais pas vraiment puisqu'on n'a pas encore appris ça. Ah d'accord. Mais j'hésite un peu entre le C et le D. Le C et le D. Fatih Khaybar et Da'wat Islam. Ok. N'oublie pas, tu as tes deux jokers, 50-50 ou appel. Comme je ne sais vraiment pas la réponse, je vais utiliser un joker. D'accord. C'est appel. L'appel. D'accord. C'est qui ton joker? Hasina Anji. Hasina Anji. On va demander au régie d'appeler Hasina Anji, s'il vous plaît, pour aider Fiza. Oui, allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Hasina Anji, यहाँ शहाना तुम्हारे साथ बात कर रही थी. जी हाँ. मैं यहाँ क्विज टाइम में थे ने फिजा जरा के क्वेश्चन में ब्लॉके थे गई थी तो ये तुम्हारे मदद मांगी थी. जी हाँ. तो la question va en dessous qui comment appelle-t-on l'invitation de Rasoul Khuda à sa famille pour leur annoncer sa mission prophétique? A. Da'wat. Vous pouvez répéter un peu, मैंने जरा सर को न समझा दो. Ah ok. Question hit c'est que comment appelle-t-on l'invitation de Rasoul Khuda à sa famille pour leur annoncer sa mission prophétique? A. Da'wat Zul Ashira. Invitation de Rasoul Khuda. Soutam qui t'a invitation de Rasoul Khuda. À sa famille pour leur annoncer sa mission prophétique. Oui. Donc A. Da'wat Zul Ashira, B. Da'wat Zul Fikar, C. Fatih Khaybar ou D. Da'wat Islam? C'est le A. C'est le A. Da'wat Zul Ashira. D'accord, merci Oui. Sinandi. Je vous en prie. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Merci Anji. Je vous en prie. Ok, Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. Hello, Kudafis. Merci. Donc, Fiza Sinandi nous dit que c'est la réponse A. Da'wat Zul Ashira. Oui. Donc, on garde la réponse de Sinandi. Oui. On va valider donc la réponse de Hasina Anji. Et on va vérifier ça tout de suite. Est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise réponse? Très bien. C'était Da'wat Zul Ashira. Donc c'est là où Rasoul Khuda il a appelé sa famille Dzemouanou Kairata et pour annoncer que c'est lui le prophète d'Allah. Et en fait, il y avait eu 3 jours de succession d'invitations parce que à chaque fois qu'il se passait quelque chose, que tout le monde rentrait chez eux. D'accord? Ok, on passe à la 3e question.
Lequel de ces programmes a eu lieu sur Babul Hidayat? A. Quiz Time. B. Ilmi Challenge. C. Question pour un Azadar. Ou D. Tous. Lequel de ces programmes a eu lieu sur Babul Hidayat? A. Quiz Time. B. Ilmi Challenge. C. Question pour un Azadar. Ou D. Tous. Est-ce que tu regardes les émissions de Babul Hidayat? Oui, je sais qu'il y a Quiz Time, vu que... D'accord. Et question pour Azadar aussi, il y a. Ok. Mais je pense pas que... Ilm Challenge, j'ai jamais entendu. Ok. Mais moi, je pense que c'est tout. Tout. Ouais. Donc on valide la réponse. Oui. Donc on va valider la réponse D, tous, et on vérifie ça tout de suite. Donc si, très bien, c'était tous parce que, bon, déjà on a eu deux réponses que tu savais qu'il y avait deux émissions qui se passaient. Quiz Time, on est sur le plateau. Question pour un Azadar, c'était pendant Muharram, Ouais. si je ne me trompe pas. Et il me challenge aussi pendant le Covid, au début du Covid, on avait fait un programme Il me challenge sur Babul Hidayat parce qu'on ne pouvait pas rassembler tout le monde dû au Covid. Très bien, on arrive à la dernière question, il me semble. Oui, très bien, c'est la dernière question du niveau 2. Dans quelle ville se trouve le Big Ben? A. New York. B. Shanghai. C. Londres. Ou D. Paris. Est-ce que tu aimes un peu la géographie, tout ce qui parle de... Des fois. Mais en anglais, on a déjà appris ça. Du coup, je sais que c'est Londres. C'est Londres. Donc tu es sûr de la réponse. D'accord, donc on va valider la réponse C. Londres pour Fisa. Et on va vérifier ça tout de suite. Très bien, c'était effectivement le Big Ben se trouve à Londres. On a passé le niveau 2, très bien. Donc là, tu as un gain de 50 milliards. Et maintenant, est-ce que tu es encore stressé ou ça a diminué? Non, c'est bon, vu que je voulais seulement arriver jusqu'au niveau 2. Ah d'accord, tu voulais juste passer le niveau 2. D'accord. Donc là, je pense que tu dois être contente parce que on est au niveau 3 là. Ouais. D'accord, donc on va tout de suite voir la première question du niveau 3. À quel compagnon le saint prophète avait dit « Tu auras la chance de rencontrer mon petit-fils Imam Mohammed Baqir alayhi salam, passe-lui mes salam ». Donc il y a eu un compagnon de Rasoul Kouda qui a vécu assez longtemps et à qui Rasoul Kouda avait dit que tu auras la chance de rencontrer l'imam Baqir alayhi salam et je te demande de lui passer mes salam. Donc A. Janab Salman Farsi. B. Janab Abu Zar Ghafari. C. Janab Jabir ibn Abdullah Ansari. Ou D. Aucun d'entre eux. Ben là, j'ai aussi jamais entendu cette question. Mais là, j'hésite un peu entre Janab et la réponse C et la réponse B. La réponse C et la réponse B. D'accord. Est-ce que tu penches pour l'une des réponses? La réponse C. La réponse C. Donc, comment on fait? Est-ce que tu veux valider la réponse C ou est-ce que tu veux utiliser ton joker? Tu as encore ton 50-50. Ok, je vais utiliser mon joker. Tu vas utiliser le joker. Ouais. Ok, donc Fiza, elle hésite entre B et C. On va demander à l'ordinateur de nous supprimer deux réponses. Donc, on va voir ce que l'ordinateur supprime. L'ordinateur a supprimé la réponse A et la réponse B. Donc il nous reste la réponse C et la réponse D. Janab Jabir ibn Abdullah ou alors aucun d'entre eux. Je vais aller avec la réponse C. La réponse C. Ok. On valide? Ok, on va valider la réponse C. Et on va vérifier ça tout de suite. Très bien, c'était Janab Jabir ibn Abdullah. Janab Jabir, c'est aussi celui qui a fait le premier ziyaret de l'imam Hussein alayhi salam.
Et il a vécu très longtemps, mais il était devenu aveugle à l'époque, déjà même à l'époque quand il allait faire le ziyarat de l'imam Hussein, il était déjà aveugle, mais comme il s'était rappelé que Rasoul Koudayn Kidat, tu vas voir mon petit-fils, Imam Mohamed Baqir alayhi salam. Donc même quand il était aveugle, il a cherché à aller voir l'imam Mohamed Baqir, et même s'il ne le voyait pas, au moins il a passé les salams de Rasoul Koudayn. D'accord? Ok, on passe à la deuxième question du niveau 3. Complétez les paroles suivantes. Les hommes sont soit des frères en religion, A. Soit des égaux dans l'humanité, B. Soit des frères dans l'au-delà, C. Soit des ennemis en enfer, ou D. Soit des amis exemplaires. Complète les paroles suivantes. Les hommes sont soit des frères en religion, A. Soit des égaux dans l'humanité, B. Soit des frères dans l'au-delà, C. Soit des ennemis en enfer, ou D. Soit des amis exemplaires. Là, je vais aller avec la réponse A. La réponse A. Soit des égaux dans l'humanité. D'accord. Est-ce que tu as déjà entendu ces paroles quelque part? Je pense que oui, on a déjà appris ça, mais je ne suis pas sûre. D'accord. Donc, on va suivre ton instinct. La réponse A, c'est ça? On valide? Oui. Ok, on va valider la réponse A pour Fizza. Et on va voir ça ensemble. Très bien, c'était la réponse A. Si je ne me trompe pas, c'est un hadith, mais je ne me rappelle pas c'est quel imam qui avait dit le hadith, mais il me semble que c'est un hadith, cette parole-là. Ok. Bon, Fizza, on a une question sur Bibi Fizza. Quel était le véritable nom de Bibi Fizza alayha salam? A. Sitara, B. Maimouna, C. Shatita ou D. Latifa. Le véritable nom de Bibi Fizza alayha salam. Sitara, Maimouna, Shatita, Latifa. Laquelle? Je pense que c'est D. D. Mais j'hésite aussi entre D et B. Mais comme j'ai plus de joker, je vais aller avec le D. Je vais avec le D. Est-ce que tu as déjà entendu parler du véritable nom de Bibi Fizza? Non, je ne l'ai jamais entendu. Mais bon, je vais aller avec le D. Avec le D. D'accord, donc on valide la réponse D pour Fizza, qui nous dit que le vrai nom de Bibi Fizza, c'est Latifa. Donc on valide et on va vérifier ça. Donc en fait c'était B, c'était Maimouna. Et donc bon, tu as suivi ton instinct et comme certains joueurs, en suivant leur instinct, ils ont réussi, certains d'autres non. Mais bon, c'est déjà bien d'être arrivé jusque-là. Et comment tu te sens là? Je ne suis pas vraiment déçue, vu que, comme je vous ai dit, que je voulais arriver jusqu'au niveau 2. Niveau 2. Je voulais terminer niveau 2. Du coup, là, je suis heureuse, mais je suis aussi un peu déçue. D'accord. Et puis, on te félicite. Merci. Tu as gagné un gain de 50 000 arrières. Et on te remercie aussi d'être venu jusqu'ici, d'être venu sur le plateau. Et tu étais notre dernière candidate pour le quiz time. Est-ce que tu nous as déjà dit que si on fait d'autres programmes, tu reviendras, n'est-ce pas? Oui. On espère vraiment te revoir sur le plateau. Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, notre programme s'arrête là. On vous remercie d'avoir suivi le programme depuis le début de Quiz Time, épisode 1 à la dernière épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.